اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار آپ کا پھر استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کا آج کا یہ پروگرام شروع ہو، میں اپنی جانب سے تمام اراکین کی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، عالم انسانیت، عالم اسلام، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، امام نہم حضرت امام محمد تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی ہمارا حشر و نشر ہمارا ائمہ طاہرین کے ساتھ کرے۔ آئیے اسی کے ساتھ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار میں آپ کی خدمت میں پھر سے تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں ولادت امام علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور اس کے بعد میں آنے والی جو عظیم عید ہے 13 رجب المرجب، مولا متقیان امیر المومنین یعقوب الدین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت، اس سلسلے میں آپ مختصراً کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رجب المرجب جو اللہ کی بارگاہ سے وہ مقدس مہینہ قرار پایا ہے کہ جس مقدس مہینے کو پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے، اور ان اسباب مغفرت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے نمائندوں اور اللہ کی حجتوں کی معرفت حاصل کرے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کے ائمہ خدا کی معرفت انسان کو نہ صرف یہ کہ اللہ سے قریب کرتی ہے، بلکہ انسان کے ان گناہوں کو بھی بخشوانے کا سبب بنتی ہے کہ جن گناہوں کے لیے انسان توبہ اور استغفار کر رہا ہو۔ اہل بیت اطہار کی مقدس شخصیتیں رجب المرجب کے ان پہلے 15 دنوں میں اس کائنات میں نہ صرف یہ کہ تشریف لائے، بلکہ ان شخصیتوں کی بنا پہ کائنات منور ہوا۔ ابتدائی تاریخوں کے بارے میں آپ سبھی واقف ہیں کہ ہمارے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد ایک روایت کی بنا پر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک عظیم الشان ولادت کے جو کل کی تاریخ سے منسوب، یعنی ہمارے نوے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ان ائمہ اطہار کی تاریخوں کے بعد جو عظیم الشان تاریخ 13 رجب المرجب کی شکل میں ہمارے درمیان آ رہی ہے، وہ تو واقعی طور کے اوپر ایک عظیم تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، وہ بھی جوف کعبہ میں، خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں امیر المؤمنین کی ولادت باسعادت، یہ خود بشریت کے لیے اللہ کا عظیم الشان تحفہ ہے۔ میں ان دو تاریخوں سے متعلق بس 2 جملے کہنا چاہوں گا۔ وہ تاریخ کے جو کل آ رہی ہے، یعنی ہمارے نوے امام کی ولادت باسعادت، آپ کے القاب میں سے ایک لقب جواد ہے۔ جواد اس ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ عطا کرنے والی شخصیت ہو۔ امام کا لقب ہی جواد ہے، البتہ بعض افراد نے جواد بھی کہا ہے۔ جواد یعنی بہت زیادہ دینے والا، لیکن روایتوں میں جو ذکر وارد ہوا ہے وہ جواد کے لفظ کے ساتھ وارد ہوا ہے، اور حضرت کے القاب میں جواد لفظ کو لقب کے طور پہ قرار دیا گیا ہے۔ اس بنا پر ایک اور عظمت ہے امام کی کہ آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ خیر مولود یولد فی الاسلام، سبحان اللہ، یعنی 8ویں امام کے گھر میں آنے والے یہ 9ویں امام اسلام کے سب سے زیادہ بابرکت بیٹے ہیں کہ جو دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی تھی، ظاہر ہے کہ اتنی تفصیلی وضاحت کا موقع نہیں ہے، چونکہ 8ویں امام کے وہاں 9ویں امام کی ولادت بڑی دیر سے ہوئی، یعنی 8ویں امام کے یہ بیٹے تقریباً 41 سال کی عمر مبارک ہو چکی تھی، 8ویں امام کی تب تشریف لائے، اور اس بنا پر بے پناہ اعتراضات ہو رہے تھے۔ لیکن جب ہمارے 9ویں امام تشریف لے آئے تو سارے اعتراضات کا سدباب ہو گیا، اور وہ ساری چیزیں کہ جو امام پر الزام کی شکل میں عائد ہو رہی تھیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے اس ایک بیٹے کی برکت سے ختم کر دیا۔ لہٰذا سب سے بابرکت اولاد، سب سے بابرکت
نسل اور سب سے بڑی چیز کہ نسل امامت آپ کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہے، چونکہ اس کائنات میں آپ تشریف لائے، لہٰذا ان افراد کے لیے کہ جو بے اولاد ہیں، جن کے وہاں کوئی فرزند نہیں، جن کے وہاں کوئی وارث نہیں، ان کو خاص طور سے نوے امام سے متوسل ہونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا واسطہ دے کے دعا کرنا چاہیے تاکہ پروردگار ان کے گھروں میں بھی اس انداز سے بیٹا کہ جو ان کا وارث قرار پائے، امام کی برکتوں کی بنا پہ عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عظیم الشان تاریخ جو عنقریب ہمارے درمیان آ رہی ہے، 13 رجب المرجب، یقیناً ہم سب کے لیے برکتوں کا دن ہے، ہم سب کے لیے عظمتوں کا دن ہے، اس اقرار کے ساتھ کہ اگر ولایت امیر المؤمنین کو ہم نے قبول کیا ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ بے شک اللہ نے امیر المؤمنین کی ولایت کی بنا پر تمام بندوں کی عبادتوں کو قبول کیا ہے، جی اور اسی لیے روایت میں یہ جملہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، سبحان اللہ سبحان اگر اللہ، سارے افراد امیر المؤمنین ولایت علی علیہ جب- الصلوۃ والسلام کی محبت پر یکجا ہو جاتے جی، تو پروردگار جہنم کو پیدا نہ اور کرتا۔ متفق علیہ حدیث اور ہے۔ یہ سب نے اس جی، روایت کو جی، لکھا ہے، اس کے جی، معنی ہے کہ امیر المؤمنین کی ولایت اور محبت ساری امت کے درمیان اللہ نے رکھا ہے، جی اور امیر المؤمنین کی ذات وہ ذات ہے کہ جن پر سارے مسلمان متفق ہیں، جی بے شک، لہٰذا امیر المؤمنین کی محبت اور امیر المؤمنین کی ولایت کے زیر سایہ 13 رجب میں ساری امت کو مل کے ایک ساتھ امیر المؤمنین کی ولادت کا جشن منعقد کرنا چاہیے، اور ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ جس طرح سے اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کی بنا پر اسلام انسان کو ملتا ہے، اسی طرح سے امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور محبت ہی کی بنا پر انسان کا اسلام محفوظ بے رہتا ہے۔ شک، جی لہٰذا اسلام کو بچانے اور اسلام کو اللہ کی بارگاہ تک ہر مسلمان کے لے جانے کے لیے امیر المؤمنین کی ولایت اور محبت ضروری ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سبھی کو امیر المؤمنین کی پیروی کرنے والوں، امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کرنے والوں اور امیر المؤمنین کی میدان محشر میں شفاعت حاصل کرنے والوں میں قرار پر۔ الہی آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کی اجازت پروگرام شروع بسم کریں، اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں آگرہ سے محمد احسن بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم صدقات نکالتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے، تو جو اکٹھا ہو جاتے ہیں کوائن اور نوٹ کی شکل میں، تو اس کو اسی کے ایکویلنٹ اماؤنٹ ہم چینلنگ کو جیسے ڈیجیٹلی ٹرانسفر کر دیں، اور اس پیسہ جو ہمارے پاس کوائن اور اس کی شکل میں ہے، کوائن اور نوٹ کی شکل میں، تو اس کو دوبارہ ہم استعمال کر سکتے ہیں صدقے کے لیے یا اور کسی کاموں کے لیے؟ میرا اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہم گھر میں صدقہ، چاہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یا دیگر، لیکن اس میں خاص انہوں نے امام زمان کا صدقہ جو ہم کوائنز یا روپوں کی صورت میں جمع کرتے ہیں، اس کو ہم ڈیجیٹلی اگر ٹرانسفر کر دیں چینل، پہلے تو یہ بتا دی کہ یہاں چینل ون میں وہ صدقہ ہم بھیج سکتے ہیں یا نہیں، دوسری بات یہ کہ کیا اس طرح سے ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، وہ پیسہ یوز کر سکتے ہیں وہاں گھر میں جو وہاں جمع ہوا ہے؟ بلکہ میں اس میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ جو ان کے سوال کا حصہ تھا کہ یہ جو ہمارے گھر میں سکے جمع ہو رہے ہیں، یہ ہم چینل وین کے علاوہ بھی اگر کہیں دینا چاہیں تو کیا ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تینوں سوالوں کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ چینل وین کو آپ یقیناً وہ تمام رقومات جو شرعی ہیں ان کو ارسال کر سکتے ہیں کہ جن کے لیے آیت اللہ العظمیٰ آغا ثانی کی طرف سے اجازت ہے، جی لیکن جہاں تک صدقے کی بات ہے، صدقہ غریب مؤمنین کا حق ہے، جی اور ان غریب مؤمنین تک آپ کو پہنچانا ہے، جی اور ان تک پہنچانے کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ چینل ون کو دے رہے ہیں تو اس قید کے ساتھ کہ چینل ون آپ کی طرف سے غریبوں تک اس رقم کو پہنچا دے، جی ورنہ آپ خود اپنے علاقے میں موجود غریب مؤمنین تک یہ رقم پہنچا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کسی جگہ پر اس رقم کو ٹرانسفر کر رہے ہوں تو اب جو رقم آپ کے پاس ہے، ظاہر ہے کہ جو رقم ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ تو بینک والی رقم ہے، جی تو یہ جو رقم آپ کے پاس بچی ہے یہ رقم آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات بھی کہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہوں تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب صدقہ نکال رہا ہے انسان تو 1 روپے 2 روپے 10 روپے نکال رہا ہوتا ہے، اور جب کسی غریب کو دے رہا ہو تو 200 400 500 روپے دیتا ہے۔ جی
اس 1-2 रुपए के सिक्के की रकम को आप यकजा करके आप इनको जमा करके इनको नोट की शक्ल करार दे सकते हैं, इसमें भी कोई हरज नहीं है। इन बात के 2 सवालों की वजह क्या है? जवाब की वजह यह है कि अभी ये रकम जब तक आपके हाथ से मुस्तहिक तक न पहुंचे तब तक हकीकी शक्ल में सदका नहीं बनता। जी तो अभी चूंकि आपकी मिल्कियत से ये पैसा नहीं निकला है, लिहाजा इसको आप अभी तब्दील कर सकते हैं और जब उस मुस्तहिक तक पहुंच जाएगा तब ये सदका मुकम्मल शक्ल में मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम मौलाना साहब, जावेद भाई। मैं कनीज सुगरा रिजवी लखनऊ से बोल रही हूँ। मौलाना साहब, जावेद भाई, 2 जुमे से मेरा सवाल नहीं जवाब नहीं आ रहा है और मैं जुमे से जुमे तक इंतज़ार देखती हूँ। हो सकता है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आया हो। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि जब सुबह की अजान, कोई भी अजान होती है तो मुअज्जिन बहुत देर तक अजान देते रहते हैं और हम लोगों की अजान घर में जल्दी हो जाती है। तो आप ये बताएं कि मैं क्या मुअज्जिन की अजान के बाद ही नमाज शुरू करूं या अपनी अजान देने के बाद अजान अकामत के पास नमाज शुरू कर सकती हूँ? मौलाना साहब प्लीज़ बताएं। यही सवाल मैंने पहले पूछा था। और जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आप यकीन जानिए कि आपका सवाल मुझ तक नहीं पहुंचा। मैं इंक्वायरी ज़रूर करूंगा कि आपका सवाल मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा। उसके बावजूद मैं माज़रत ख्वाह हूँ इस सिलसिले में कि आपका सवाल क्यों नहीं यहाँ मुझ तक पहुंचा। आज आपका सवाल आ गया है, मैं आगे खिदमत पेश कर रहा हूँ। आगा, ये जो हमारे मसाजिद में या चैनल पे जो अजान होती है, ज़ाहिर है कि वो एक लंबे अरसे तक वो अजान होती है, क़िराअत के साथ होती है। लेकिन हम अगर अजान का वक्त, नमाज का वक्त हो गया है और अजान हो रही है, अपनी अजान कह के, अकामत कह के नमाज पढ़ सकते हैं? बहन का ये सवाल है। देखिए, अजान का मतलब ये होता है कि आपके लिए नमाज का वक्त आ गया है, जी इस बात का ऐलान करने के लिए इस हाँ, अजान को दिया जाता है। और जी दूसरा मकसद ये होता है कि आप जमाअत में शिरकत करने के लिए मस्जिद आ जाएं। जी तो जाहिर है कि एक इंसान अपने घर से निकलेगा, मस्जिद तक आएगा तो वक्त लगेगा, लिहाजा मामूलन अजान को जरा सा तवील, लंबे वक्त से के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर अजान अव्वल वक्त हो रही है, जी अपने सही टाइम पर, एक्चुअल टाइम पर हो रही है, तो इसके माना है कि आपके नमाज का वक्त आ चुका है। आप अपने घर में अपनी अजान के जरिए से, वो मुख्तसर होगी जाहिर से, जी अपनी नमाज को शुरू कर सकते हैं अजान के होते ही। अगर अजान अपने वक्त पर हो रही है तो अजान के मुकम्मल होने का इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को और आप दोनों को बहुत बहुत माह रजब की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आमद सरकार इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। ये नया साल शुरू हुआ है खुशियों के महीनों के साथ। तो दुआ गो हूँ कि तमाम आलम इस्लाम, बिलखुसूस अहले तशय्युअ जहाँ जहाँ भी हैं, मालिक सबके ऊपर अपनी रहमत व करम, नजर करम फरमाए, सबके घरों में बरकत रहमत नाजिल करें। मेरा सवाल ये है जल्दी से कि जैसे कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता है और बिल्कुल पढ़ना चाहिए, तो हम कभी ऑफिस में होते हैं, हमें वक्त मिलता है तो हम कुरान पढ़ते हैं, मगर क्या कुरान पढ़ते वक्त जूता पहने रहना ठीक है या बेहतर है कि जूता उतार दिया जाए? एक ये, दूसरी चीज़ ये कि कुरान पढ़ने के टाइम मैं कभी कुर्सी पे बैठता हूँ क्योंकि मेरी टांगों में तकलीफ रहती है, दर्द रहता है, तो टांगे मैं लंबी कर लेता हूँ, कभी सामने एक छोटी कुर्सी रख के टांगे लंबी कर लेता हूँ, जो नमाज वाली कुर्सी होती है। तो ऐसे हम पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बेअदबी तो नहीं हो रही तिलावत कुरान में? प्लीज़ आप इस सवाल का जवाब मुझे ज़रूर देना। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ये इनका पहला सवाल, सवाल के 2 रुख हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या जूते पहने हुए हैं अगर हम, और उस वक्त हम तिलावत कलाम बारी ताला कर सकते हैं? कुरान मजीद के पढ़ने के आदाब हैं। जी आदाब के माना ये है कि अगर इन आदाब के साथ कुरान मजीद को पढ़ा जाएगा तो सवाब में इजाफा होगा। जी कि जिन आदाब में एक अदब ये है कि इंसान क़िबला रुख बैठे, जी एक अदब ये है कि 2 जानू होकर बैठे, कि जिसमें जाहिर है कि जूता उतार कर ही इंसान 2 जानू बैठेगा। तीसरा अदब ये है कि इंसान बावुज़ू होकर पूरी तवज्जो के साथ कुरान मजीद पढ़े। इस तरह के कई आदाब हैं। जी
تو اگر کوئی انسان کسی بنا پر ان آداب میں سے کسی کو کم کر رہا ہے جی تو قرآن مجید کے پڑھنے پر اثر نہیں پڑتا، سوائے یہ کہ اس کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جی لہٰذا اگر ممکن ہے تو آداب کے ساتھ پڑھیں، اگر ممکن نہیں ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر انسان کے لیے قرآن پڑھنے کی جو عظمت ہے، قرآن پڑھنے کی جو اہمیت ہے، وہ یقیناً اس کو حاصل ہوگی اور اس کی برکتیں اس کے ساتھ ضرور آئیں۔ دوسرا رخ جو ہے سوال کا یہ ہے کہ چونکہ ان کے پیروں میں تکلیف ہے، یہ پیر موڑ کے نہیں بیٹھ پاتے ہیں، باادب نہیں بیٹھ پاتے ہیں، تو پیر پھیلا دیتے ہیں، اس وقت تلاوت کرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ان کی مجبوری ہے، جی اور اس مجبوری کی بنا پر اس ادب کی رعایت نہیں کر پاتے کہ جس میں دو زانو ہو کر بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جی لہٰذا اگر اس رعایت کے بغیر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھنے کا ثواب یقیناً ملے گا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ مولانا السلام علیکم، میں وفی عباس پچڑا فیض آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ فطرہ نکالنے کے بعد کس کو دیا جاتا ہے؟ فیض آباد سے ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ عید الفطر میں جو فطرہ نکالتے ہیں وہ کس کو دیا جاتا ہے؟ آیت اللہ العظمہ آغا ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ فطرہ صرف شیعہ فقیر ہی کو دیا جائے گا، جی اگر مستحق موجود ہے تو اس بنا پر ان شیعہ فقیر کو دیا جانا ہے کہ جو ہمارے درمیان، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں موجود ہیں، اور ان کے درمیان اس رقم کو تقسیم کیا جی جائے۔ آغا اس میں ایک اور وضاحت فرما دیں، چونکہ اب 1-2 مہینے بعد میں عید الفطر ہے، کہ جو آپ فطرہ نکالتے ہیں سید کا غیر سید کو، غیر سید کا سید کو فطرہ دینا کیسا ہے؟ فطرہ نکالنے والا کون شخص ہے، یہ جی معیار ہے۔ جی اگر فطرہ نکالنے والا شخص غیر سید ہے اور فطرہ جن لوگوں کو نکال رہا ہے وہ سید ہوں تو اس کی بحث نہیں ہے، جی بحث اس کی ہے کہ فطرہ نکالنے والا کون ہے۔ اگر فطرہ نکالنے والا سید ہے تو وہ اپنے فطرے کو غریب سید کو بھی دے سکتا ہے جو مومن ہے، جی اور غریب غیر سید کو بھی دے سکتا ہے جو مومن ہے۔ جی لیکن اگر فطرہ نکالنے والا شخص غیر سید ہے جی تو پھر اپنے اس فطرے کو صرف ان مؤمنین کو دے گا کہ جو غیر سید ہیں، جی وہ اپنا فطرہ سید کو نہیں دے سکتا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم آغا، السلام علیکم جاوید بھائی، میرا نام سید عطیہ زیدی ہے اور میں پٹنہ سٹی سے بول رہی ہوں۔ آغا آپ سے میرا 2 سوال ہے۔ ایک یہ سوال ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں ہیں مگر گھر میں خوشیاں آ نہیں رہی ہیں، کوئی ذرا سی خوشی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی غم آ ہی جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سب کچھ صحیح ہے، سارا اعمال کر رہے ہیں مگر غصہ بہت آ جاتا ہے، تو غصہ کم کرنے کا وظیفہ، اور گھر میں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی چھوٹی سی خوشی آتی ہے مگر پھر غم یہ ہو جاتا ہے، تو بس میرا 2 سوال ہے، ان 2 سوالوں کے جواب دے دیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کوئی غم یا کوئی مصیبت، کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے گھر میں۔ دوسرے کہ ان کو غصہ بہت آتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک یعنی مشکلات کے ساتھ آسائش اور آسائش کے ساتھ مشکلات، جی یہ دونوں کو پروردگار نے ایک ساتھ رکھا ہے۔ جی ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہم غم، مشکل، سختی اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، جو آرام یا آسائش ہے اس کی طرف سے توجہ کم ہو جاتی ہے۔ جی ورنہ مثال کے طور پہ اگر ایک ماں کے، مثلاً کہہ رہا ہوں، ایک ماں کے 4 بیٹے ہیں، جی ایک بیٹا بیمار ہو گیا جی تو اس ایک بیٹے کی بیماری میں اتنا زیادہ وہ ماں مہو ہے کہ وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میرے 3 بیٹے صحت مند ہیں۔ جی ماشاء یعنی اللہ۔ جس وقت ایک بیٹے کی بیماری کے لیے فکر مند ہے، اس جی وقت اس کو 3 بیٹوں کے صحت مند ہونے پر خوش بھی ہونا ہے، جی شکر بھی کرنا ہے۔ جی تو ہمارے اندر یہ ایک جذبہ ہے کہ ہم لوگ غم کو اتنا زیادہ حاوی سمجھتے ہیں کہ نتیجے میں وہ خوشی ہمارے لیے غائب ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مع العسر یسرا رکھا ہے۔ مشکلات کے ہی زمانے میں، مشکلات ہی کے موقع پر آسائشیں اور آرام پروردگار عالم نے رکھا ہے، تو ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم نے کسی بھی بندے کے لیے اگر مشکل قرار دی ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ پروردگار عالم اس کو کوئی عظیم نعمت دینا چاہ رہا بے ہے۔ شک جی آزمائش بڑی نعمت سے پہلے ضرور ہوتی ہے، جی تو بے شک اگر کوئی آزمائش ہے تو اس آزمائش میں انسان کو صابر اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ پروردگار عالم یقیناً اس کا اجر بھی دے گا اور کوئی نہ کوئی نعمت بھی ضرور عطا کرے گا۔ انشاءاللہ۔ جہاں تک غصے کی بات ہے تو غصے کے لیے 2 بڑی اہم چیزیں کہ جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جب غصے میں نہ ہو، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جس کام کے لیے غصہ کیا
وہ کام صحیح تھا یا غلط تھا. جی اگر غلط تھا تو غصہ نہیں کرنا ہے, ہم کو اپنے پر قابو رکھنا ہے, اور اگر صحیح تھا تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں غصہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی برائیوں کے مقابل, ظلم کے مقابل یا گناہوں کے مقابل ہمیں جی غصہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جی ہر جگہ غصہ برا نہیں ہے. جہاں پر صحیح بات تھی اور ہم نے غصہ کیا وہ غلط ہو جائے گا. جی ایسے موقع پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا غصہ ہمارے قابو میں ہونا چاہیے. اسی لیے روایتوں میں آیا ہے جملہ کہ جو غصہ کرتا ہے جی وہ دیوانہ ہوتا ہے, جی یعنی وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی عقل کو ہر موقع پر استعمال کرنا چاہیے. اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ایک دعا ہے اور ایک قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے. آیت شریفہ ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اس آیت شریفہ کو کوشش کریں, جس پانی کو آپ پیتے ہیں یا پیتی ہیں اس پانی پر پھونک دے پڑھ کر, یقیناً اس پانی کی اور اس آیت کی برکت سے آپ کا غصہ خود بخود کم ہوگا. دوسرے وہ دعا کہ جس دعا کو مکارم الاخلاق میں صفحہ نمبر 350 پر یہ لکھا ہے جملہ کہ صلوات پڑھے اگر غصہ آ رہا ہو یا خدشہ ہو کہ غصہ آ جائے گا, صلوات پڑھے اور کہے کہ اللہم اغفر ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس جملے کو اپنی زبان پر جاری کرے, یقیناً اس کا غصہ خاموش ہو جائے گا اور غصہ اس کا رک جائے گا, غصہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید راج حسین جعفری ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. سید علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. ماہ رجب المرجب شعبان کے روزوں کے سلسلے میں وہ مریض جن پر ماہ رمضان المبارک کے روزے عذر شرعی کی بنا پر روزے ساکت ہے صرف فدیہ وہ دیتا ہے، ایسا مریض ماہ شعبان ماہ رمضان المبارک میں ثواب کمانا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا ہوگا؟ امام معصوم علیہ السلام اور حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کیا حل بتایا تاکہ اس ماہ رجب المرجب کا ماہ شعبان کا اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا. جو مجھے سمجھ میں آیا سوال یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے جن کے روزے قضا ہیں عذر شرعی کی وجہ سے، وہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں کیا کریں؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. ان کے سوال کا دو پہلو ہے جی اور جن دو پہلوؤں پر توجہ دینے کی اس لیے کہ انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کیا فرمایا تھا، جی تو یہ دوسرا پہلو ہے. جہاں تک ماہ مبارک رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا مریض ہونے کی بنا پر، فدیہ دے رہا ہے، اور اس کو چونکہ یقین تھا کہ سال بھر روزہ نہیں رکھ سکے گا لہٰذا اس نے فدیہ دیا، جی تو اب ایسے انسان کو اگر امکان پیدا ہو جائے، یعنی بیماری دور ہو جائے، صحت مل جائے، ماہ رجب ماہ شعبان ہی کی بات نہیں ہے، پھر سال میں کبھی بھی جی اس کو اگر صحت مل گئی ہے تو پھر اس کو روزہ رکھنا ہے اگر اسی سال کا روزہ چھوٹا ہے. جی یہ ایک مسئلہ. دوسری بات انہوں نے یہ بات پوچھی کہ رسالت مآب نے ان لوگوں کے لیے کہ جو ماہ مبارک رمضان سے پہلے آنے والے رجب اور شعبان کے مستحبی روزے نہ رکھ سکیں ان کے لیے کیا حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے بات پوچھی کہ گرمی کے سبب بہت سارے اوقات رجب اور شعبان کے بافضیلت روزوں کو ہم نہیں رکھ پاتے کسی بھی وجہ سے. ظاہر کہ آج اس دور میں تو اس دفعہ گرمی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے اوقات بہت سارے موقعوں پر رجب اور شعبان کے روزے گرمی میں ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر کیا کریں؟ حضور اکرم نے اس موقع پر فرمایا کہ اس انسان کی اگر ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی فضیلت کو حاصل کرنا، ماہ رجب اور شعبان کے روزوں کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر روز کے مطابق ایک مد طعام یعنی 750 گرام اناج جو ماہ مبارک رمضان کے واجب روزے کے لیے قرار پاتا ہے وہ اس مقدار میں نکالے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو حضور اکرم نے ایک دعا تعلیم فرمایا کہ اگر مد طعام نہیں دے سکتا تو پھر سبحان الہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اہل. اس دعا کو کہ جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اس دعا کو پڑھنے کے لیے حضور اکرم نے فرمایا کہ جس کے لیے مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا کہ ایک دن کے روزے کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو 100 بار پڑھنا ہوگا. 10 دن کے روزے کے ثواب کو حاصل کرنا ہے تو 1000 دفعہ پڑھنا ہوگا. اس طرح سے اس دعا کو پڑھنے کے لیے رسالت مآب نے فرمایا. تو یہ دو الگ الگ پہلو پہ ہمیں توجہ دینا ہے. اگر ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی قضا کرنے کی گنجائش ہے تو ان روزوں کو قضا کرنا ہوگا، پھر مستحبی روزہ نہیں رکھیں گے. اور اگر
माह मुबारक रमज़ान के रोज़े क़ज़ा नहीं हैं और इंसान मुस्तहब्बी रोज़े रखना चाह रहा था लेकिन किसी सबब से मसलन ख़वातीन न रख सकें या मसलन मर्द न रख सकें किसी बीमारी के सबब या किसी और वजह से, तो ऐसे मौके पर ये दो काम, हत्ता मरहूम शेख सदूक अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखा है कि अगर ये भी न कर सके तो कम से कम एक दिन के लिए एक रोटी सदका दे, यानी 30 दिन के रोजे छूटे हैं तो 30 रोटी सदका दे। ये भी इंसान के लिए उस दिन के रोजे के सवाब को दिलाने के लिए काफी होगा। मेरी तरफ से एक सवाल है आगा इसी सिलसिले में कि माह रजब और माह शाबान के जो रोज़े हैं, अगर माह मुबारक रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हैं पिछले साल के और वो इस साल रखना चाहता है तो वाजिब की नीयत से क़ज़ा रोज़े रखेगा तो क्या उसको दोनों सवाब मिलेंगे? हमारे मराज किराम ने ये बात फरमाई है कि इस इंसान को अगर इस नीयत के साथ, मिसाल के तौर पे अभी 27 रजबुल मुरज्जब के रोज़े की बड़ी ताकीद है, ये मुस्तहब्बी रोज़ा है, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स है कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े उसके रह गए थे, क़ज़ा करना वाजिब था, ये 27 तारीख के दिन का इंतखाब इसलिए कर रहा हो कि मैं अपने माह रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े की क़ज़ा 27 रजब को कर रहा हूँ, चूंकि इस दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है तो परवरदिगार आलम वाजिब की जगह पर उसके रोज़े को कबूल कर लेगा और नतीजे में 27 का सवाब भी उसे अता कर देगा। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके जब भी लगाओ फोन बंद क्यों आता है भाई? चले खुदा हाफिज ट्विन चैनल। आप जो है फ़ोन मत कीजिए बल्कि आप व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्ड कीजिए अपना प्रोग्राम, अपना सवाल और यहाँ भेज दीजिए, इंशाल्लाह आपका सवाल ज़रूर पहुँच जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ विन चैनल वाले खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आपका विन चैनल बहुत अच्छा है, मैं तो डेली देखता हूँ। और जो है मेरा ये सवाल है कि हकीक़े का जो बच्चे का हकीक़ा करते हैं, नाना नानी दादा दादी और वालिद जो है उनके बच्चे के वालिद और वालिदा ये गोश्त नहीं खाते हैं ना, इसका रीज़न क्या है बताना है, इसका जवाब दीजिए। बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ सैयद। शुक्रिया, सलाम, खुदा हाफिज़। बेंगलुरु से हमारे भाई का सवाल है, पहले तो ये बता दीजिए कि जो अकीका होता है उसका गोश्त कौन नहीं खा सकता है, यानी मकरू किसके लिए है, या और नाना नानी दादा दादी क्या इसमें शामिल हैं? ये क्यों ये होता है? ये जिस बच्चे का अकीका हो रहा है उसके माँ बाप और वो अफराद जो माँ बाप पर मुनहसिर हैं उनके लिए मकरूह करार दिया गया है कि वो इस अकीके के गोश्त को न इस्तेमाल करें। और जहाँ तक सबब की बात है तो सिर्फ और सिर्फ चूंकि रवायतों में इसको मकरूह करार दिया गया है, लिहाजा इसको हम मकरूह मानते हुए अपने घर में इस कानून के मुताबिक माँ बाप से कहते हैं कि वो इसको ना इस्तेमाल करें, वरना और कोई ख़ास सबब रवायतों में इसका नहीं वारिद हुआ है। शुक्रिया। फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, जावेद भाई, मैं कनीस सुगरा रिजवी लखनऊ से बोल रही हूँ। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी पिछले एपिसोड में जुमे को आली जनाब मौलाना कल्ब सादिक खान साहब ने एक सवाल, किसी के सवाल के जवाब में ये बताया था कि इल्म के लिए कोई दुआ बताइए, उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने जवाब में वो दुआ पढ़कर बता दी थी कि इल्म हासिल करने के लिए इस दुआ को आप पढ़ें। तो मौलाना साहब, हमें ये कैसे पता चलेगा वो दुआ कहाँ पर है? सिर्फ एक बार बता देने से समझ में नहीं आ पाता है, या तो उसका हवाला हो या फिर ये हो कि कुरान मजीद की आयत है या फिर किसी किताब की है, तो हम लोग उससे देख कर नोट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी रहबरी फरमाइए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। पिछले एपिसोड में हुज्जतुल इस्लाम ने इस सवाल के जवाब में एक दुआ बताई थी, उसको फिर से रिपीट करवाना चाहती हैं। ये दुआ मफातिहुल जिनान में मौजूद है और इस दुआ को खुलासतुल अज़कार में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर यह दुआ मौजूद है, जिसको मैं दोहराए देता हूँ ताकि अगर नहीं उसको अपने पास नोट डाउन कर सके तो फिर उसको दोबारा नोट डाउन कर लें। अलबत्ता चूंकि ये प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, लिहाजा वहाँ से भी इस दुआ को आप ले सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोहराए देता हूँ, उन्होंने वो दुआ जो पढ़ी होगी वो दुआ ये होगी कि अल्लाह, जिसको दुआए मुतालिया भी कहते हैं, आप दुआए मुतालिया लिख कर सर्च कीजिएगा तो आपको ये दुआ मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा अखरिजनी मिन तुलमातिल वहम व अकरिमनी बिनूरिल फहम, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना अबवाब रहमतिक वंशुर अलैना खज़ाइन उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ये दुआ मफातिहुल जिनान में मौजूद है। इस दुआ के बड़े असरात हैं। इसी तरह से मफातिहुल जिनान ही में एक वो दुआ भी मौजूद है कि जिसको बड़ी अहमियत दी है
हमारे मरहूम शेख बहाई अलैहि रहमत और रज़वान बड़े जलील क़द्र आलिम दीन है। ये भी मफातिहुल जिनान में मौजूद है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ रहा हूँ ताकि स्क्रीन पे लिखा भी जा सके और आप इसको अपनी दुआओं में शामिल कर सकें। हर वाजिब नमाज के क़ुनूत में अगर इस दुआ को ये बच्चा पढ़ रहा हो या कोई भी बड़ा पढ़ रहा हो, इसके बड़े असरात हैं। वो दुआ ये है कि अपने क़ुनूत में दुआ पढ़ने की, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन व इल्हामल मलाइकतिल मुक़र्रबीन आमीन या रब्बल आलमीन। इस जुमले को अपनी ज़बान पर क़ुनूत में ज़रूर जारी करें। इसके बड़े असरात बिलखुसूस उन नौजवानों के लिए कि जिनके इम्तिहानात करीब हैं, इसके असरात को ज़रूर हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, आगे बढ़ते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हुस्नारा बेगम है, मैं उड़ीसा की कटक शहर से बोलती हूँ। मेरा सवाल है, आयत खमसा की इस आयत को बोलते हैं। और मेरा दूसरा सवाल है, मेरा लड़का एक है जिसकी बीवी की डेथ हो गई है, कि शादी नहीं हो पा रही है, कुछ वजीफा या दुआ बताइए। शुक्रिया। आयत खमसा क्या है? सूरह अनफाल की 41वीं आयत शरीफा को जहाँ आय खुम्स कहा गया, आय खमसा भी कहा जाता है इसको। अलबत्ता असल लफ्ज खुम्स है, इसको बाज़ जगहों पे मैंने देखा कि खमसा भी लिखा गया है, इसलिए मैंने पूछा। जी, सूरह अनफाल की 41वीं आयत शरीफा है कि वअलमू अन्नमा गनीमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु। ये कुरान मजीद की आयत शरीफा 10वें पारे में। जी जी जी, ये सूरह अनफाल की 41वीं आयत शरीफा आय खुम्स कहलाती है। दूसरा इनका सवाल है, इनके साहबजादे का की बीवी का इंतकाल हो गया, दूसरे अक्त के सिलसिले में शायद सवाल क्यों नहीं हो रहा, कहीं रिश्ता। अगर किसी औलाद की शादी न हो पा रही हो तो सूरह तारिक को नमाज सुबह के बाद 3 दफा माँ या बाप में से कोई भी हर रोज पढ़ें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शादी के असबाब मुहैया होते हैं, बिलखुसूस बेटियों के लिए है। अलबत्ता चूंकि इन्होंने सवाल पूछा है बेटे के लिए, तो बेटी के शादी के असबाब भी फराहम हो जाएंगे। सूरह तारिक की इंसान 3 दफा हर नमाज सुबह के बाद तिलावत करे। कितने रोज करना है ये कम से कम इंसान को हफ्ते 2 हफ्ते तो करना है, लेकिन 40 दिन अगर ये तिलावत कर ले जाएंगे तो यकीनन इसके असरात मुतरत्तिब होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं? वालेकुम, मेरा नाम नाजिया बानो। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बुरे बुरे ख्यालात आती और बहुत दिमाग से जिस्मानी तकलीफ है, दिमागी तकलीफ बहुत है। मेहरबानी करके मेरा सवाल उन तक पहुँचाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इनको बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, डिप्रेशन टाइप का इनको मर्ज है, क्या करना चाहिए? इसके लिए दवाएं मौजूद हैं, दवाओं को ज़रूर इस्तेमाल करें और दवाओं के साथ साथ इनके लिए ज़रूरी है कि अपने को मसरूफ़ रखें। तन्हाई इंसान के लिए बहुत सारे औकात डिप्रेशन का सबब बनती है और फिर मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। 2 अमल इनके लिए बहुत ख़ास हैं। एक, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इस जुमले को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़बान पर जारी करें। और दूसरे अमल की बड़ी ताकीद वारिद हुई है कि कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कुरान मजीद ने ऐलान किया है जिक्र परवरदिगार दिलों के इत्मीनान का सबब है। तो कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे ही आपको घबराहट महसूस हो, बेचैनी हो, इज़्तिराब हो, कुरान मजीद खोल के आप बैठ जाएं, तिलावत शुरू करें। आप यकीन जानें आपका इज़्तिराब, आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया आगा, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेलगाम सिटी। मेरा नाम अमीन सैयद और हमारी नानी की तबीयत बहुत खराब होती है, पाँव में बहुत दर्द है, थोड़ा दुआ करिए। ये इनकी नानी बीमार है, अल्लाह ताला मोहम्मद आल मोहम्मद सदक़े में शिफा अता फरमाए, कोई दुआ बता दीजिए। इन्हें चाहिए कि अपने घर में ज़िक्र अहले बैत अतार के साथ साथ हदीस किसा की तिलावत ज़रूर करें और साथ ही साथ कुरान मजीद की वो आयत शरीफा कि वइज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन, इस आयत शरीफा को ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और उनके सिरहाने बैठकर, जो बीमार हैं उनके सिरहाने बैठकर इस आयत को पढ़ें। इंशाअल्लाह बरकतों की बिना पर यकीनन शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको मालूम को चैनल की तरफ को अल्लाह ज़मीन और आसमानी बलाओं से महफूज रखे। मेरा एक सवाल, नींद जल्दी आने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सूरह पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना चाहिए और ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे नींद
जल्दी आ जाए। प्लीज मौलाना साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भाई का सवाल है नींद जल्दी आने के लिए क्या करना चाहिए। सैयद इब्न ताऊस अलैहि रहमत व रिजवान ने अपनी किताब फलाहुस्साइल में छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इस दुआ को बयान किया है कि मौला ने फरमाया कि अगर नींद न आ रही हो या किसी वजह से नींद इंसान की चली गई हो, बहुत सारे औकात होता है इंसान बेचैन है, फिक्रमंद है, बहुत सारे असबाब, मौला ने फरमाया कि ऐसे मौके पर जब बिस्तर पे लेटे इंसान तो बावजू होकर लेटे और फिर उस मौके पर लेट कर ये दुआ पढ़े, सुबहान अल्लाह दिशान दाइम सुल्तान अदीम बुरहान कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। इस एक दुआ को पढ़े और 2-3 दफा तकरार करेगा, इंशाअल्लाह उसको नींद आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं, फरमाइए। हामिद अली राय छत्तीसगढ़। ये निशा अगर से जो पाला हुआ है उनके वालिद का नाम लिखा हुआ है और जो असली वालिद है उनका नाम नहीं है, तो क्या निशा हो सकता है क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैं जनरल सवाल कर लेता हूं कि किसी का निकाह हो रहा है, लड़के का या लड़की का, तो क्या वालिद का नाम होना ज़रूरी है? इनका सवाल तो ये है कि वहाँ हकीकी बायोलॉजिकल फादर का नाम नहीं, दूसरे फादर का है। नीयत के मौके पर जिस नीयत के साथ निकाह पढ़ा जा रहा है उनका निकाह होगा। यानी मेरे कहने की मुराद ये है कि जिन शख्सियतों को, जिन उलमा को वकील बनाया है उनकी नीयत किसके लिए है। अगर नीयत इस दूल्हा के लिए जो बगल में बैठा है और उस दुल्हन के लिए जिससे इजाजत लेके आए उनके लिए है तो निकाह उन दोनों का होगा। यहाँ के ऊपर कभी कभी नाम में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, नाम में कभी कभी धोखा हो जाता है, पुकारने का नाम कुछ और है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और नाम है, इन सब का असर नहीं पड़ता। हमारे जहनों में है कि नाम भी वही होना चाहिए जो पुकारा जाता है या जो डॉक्यूमेंट्स में है, या कभी कभी वालिद के नाम में थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई, इन सब का असर निकाह पर नहीं पड़ता। वो जो नीयत है निकाह पढ़ने वाले की, उस नीयत के मुताबिक निकाह मुनाकिद हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना जवाद भाई। मौलाना मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारा घर जो है वालिद ने बनाया है, उस घर में हम रह रहे हैं और अगर मैं उस घर में रहते हुए अगर मैं खुद का अपना घर खरीदता हूँ खुद के पैसे से, तो उस घर के लिए मुझे खुम्स निकालना वाजिब है मेरे ऊपर? के बारे में मुझे तफसील से बताइए। ये फिलहाल अपने वालिद के घर में रह रहे हैं जो वालिद की कमाई से है। अब इन्होंने ये वजाहत नहीं की है कि जो नया घर ले रहे हैं तो क्या पिछला घर उस पर इनका हक है या नहीं, ये नया घर ले रहे हैं उस पर खुम्स है या नहीं। असल मसला ये है, मैं वाजे कर दूं कि अगर वो नया घर के जिस घर को ये खुद बनवा रहे हैं, अगर वो घर इनकी जरूरत में शामिल है, यानी मिसाल के तौर पर उस घर के बन जाने के बाद ये उसमें शिफ्ट होने वाले हैं, रहने वाले हैं, इनकी फैमिली उसमें रहेगी, अगर वो जरूरत का घर है तो फिर इनको उस पर खुम्स नहीं देना है। अगरचे वालिद के इंतकाल के बाद, अल्लाह उनको लंबी हयात दे, लेकिन मसला इसलिए बयान करो, अगरचे वालिद के इंतकाल के बाद उनके घर में इनको हिस्सा मिलेगा, लेकिन उससे बहस नहीं है। बहस ये है कि इस वक्त जो घर बनवा रहे हैं इनकी जरूरत का है या नहीं है। अगर जरूरत का है तो फिर उस पर खुम्स नहीं देना है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बनवा रहे हैं, इसलिए कि उसको किराए पे देना है, या इसलिए बनवा रहे हैं कि उसमें मसलन कीमत बढ़ जाने के बाद उसको फरोख्त कर देना है, किसी और नियत से अगर बनवा रहे हैं, तो ऐसे मौके पर उस घर का खुम्स देना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई और मौलाना साहब। मेरा एक सवाल है, हमारे यहाँ मस्जिद बनी हुई है, वेलकम में पहले से जो नमाजी जुमा होती है, अब ये नूर लाइन बाद में बनी है, तो अब यहाँ जुमे की नमाज नहीं हो पाती। क्या किया जाए जो यहाँ नमाज होने लगे? यूँ कह 3% का फासला नहीं है, कम है, इसका जवाब दीजिए। सवाल ये है कि 5.5 किलोमीटर के दायरे में 2 मसाजिद है, एक में पहले से जुमा हो रहा है, दूसरी मस्जिद में नहीं हो रहा है, तो उसमें जुमा शुरू करने के लिए क्या किया जाए? नहीं, दूसरी मस्जिद में अगर मसाफत कम है, उस मस्जिद से इस मस्जिद के दरमियान मसलन 5.5 किलोमीटर से कम का फासला है, तो फिर ऐसे मौके पर इस दूसरी मस्जिद में नमाज जुमा नहीं होगी, यहाँ पर नमाज ज़ोहरैन पढ़ी जा सकती है। तो आप, अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है कि 5.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद मस्जिद तक जाके नमाज पढ़ें, तो फिर आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज ज़ोहरैन का इकामा किया जा सकता है, उसमें जाके शिरकत करें और ज़ोहरैन की नमाज आप पढ़ें। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, जावेद भाई, मैं मेहंदी रजा डड़वा फैजाबाद से बोल रहा हूँ। क्या सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं या नहीं?
फैज़ आबाद से हमारे नौजवान का सवाल है कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं या नहीं। जिस मौके के ऊपर सूरा शुरू कर रहे हों ऐसे मौके पर वहां बिस्मिल्लाह वारिद नहीं हुआ है, लिहाजा इस बिस्मिल्लाह के बगैर सूरा पढ़ना है। लेकिन अगर कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर रहे हैं और इत्तेफाक ये है कि सूरह तौबा की कोई आयत दरमियान में आ गई है, तो ऐसे मौके पर इंसान को कुरान मजीद के शुरू करने के मौके वाला बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है और उसके बाद फिर इस सूरे की बाकी आयतों को पढ़ना है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ में हम जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे। आप कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक के दरमियान जो बातें बताई जा रही हैं ये भी बहुत अहम है। अभी हाजिर होते हैं।